Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadillah Abdul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa qurrati a'yun wa khususan ila sahibul mu'minin baik Syekh Abdul Rahman bin Abdul Muhammad Al-Zaimani usulih Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa yughfir wasradihi wa numihi wa nabatihi wa khususiyatihi wa karamatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa man awina min tawal salihah ya rabbi haqiqa bisin asradil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي بلغ الوسيلة
وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. بعده ساكن ويسكن بفضله الضارب حكيم أزهر بديع الكمل والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب. خلق مخا وعزما وعمدا وربا ولما وجدا وشهرا بنسب مختلف متراكب مما من بين الصلب والترائب. لا إله إلا الله. كريم مسد خلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء وخائف لنفسه يعاتب وهابق من الذنوب إليه هارب. فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار زيول الغياهب. فيعودون وقد فاتوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب. ولم يعد أحد من القوم وهو خائب. لا إله إلا الله. فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازم. وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وجل الأسفياء وأكرم الحبائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله كلاهما عليه السلام قال آدم به أنيره على مراتب كلاهما نوح عليه السلام قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب قيل هو إبراهيم عليه السلام قال إبراهيم به تكون حجته على عقبال الأسنان والكواكب قيل هو موسى عليه السلام قال موسى هو ولكن هذا حبيب وموسى كريم ومخاطب قيل هو عيسى عليه السلام قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالهاجر قيل فمن هذا الحبيب الذي يلبس هلة الوقار وتوجته بتيجان المهابة والافتخار ونشرت على رأسه العصائب قال هو النبي استخرته من غير للغالب يموت أبوه وأمه ويكفره جده ثم عمه الشقيق أبو طالب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وانجز العرش طربه واسكب الشارع وازداد الكرسي وهيبته وقارا وامتلأ السماوات أنوارا ونجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أنواعا للفرح والفخر إلى نهاية تمام حلمي ولما استبدل بها الطلق بإذن رب الخلق وطاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في جماله صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه يا نبي سلام عليك
Alhamdulillah telah sama-sama kita bacakan maulid yang besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang hadir pada pagi hari ini kelak akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana. Mohon maaf, sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Masjid Jami Nurul Amal yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Haji Sumarko. Kepada beliau dipersilakan. Sallallahu Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Yang pertama kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Saiful Anwar Bidi, Al-Mukarram Bapak Ibnu Muhammad Rabi, yang insyaallah dalam perjalanan. Ada udah ada. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Wawan Maulid Dalam ini Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Nur Bakti SAG Al-Mukarram Ibu Haja di Fatimah yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Daud Hendi Ismail SAG MCD, Al-Mukarram
Bapak Kiai Kalimullah Hizbiyallah, Abu Karom Bapak Kiai Haji Abdul Wahab Azri, Abu Karom Bapak Abdullah Muhammad Sami, yang kami hormati Bapak Lurah Jatinegara atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ketua RW 02 Lurah Jatinegara dan Bapak LMK 02 Bapak Muhammad Heri, beserta Bapak-bapak Ketua RT di lingkungan RW 02 yang kami. Mohon maaf kalau kami tidak dapat menyebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami untuk beberapa pendidik kami. Anak-anak TPB Masjid dan Muhammad Ibadah Hadroh yang kami cintai, bapak-bapak hadirin yang kami hormati, bapak-bapak dan ibu hadirin yang hormati, juga kami terima kasih atas kehadirannya. Mari kita sama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahmat taufik dan hidayahnya sehingga kita selalu dalam menjalankan pahalanya. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita keluarga, sahabat dan para pengikut. Bapak-bapak ibu yang kami hormati, perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah selalu kita antarakan. Dan insya Allah mudah dirayakan oleh makhluk dari dunia. Di tahun 1446 Hijriah ini, kami Polres Pasir Damai Nurul Amal telah menunjuk panitia pelaksana perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang kami percayakan kepada Pak Ustadz Agus Riyadi SPDI selaku ketuanya. Alhamdulillah acara ini telah berjalan dan semoga kita akan lancar dan selamat sampai di 40 acara. Bapak-bapak ibu-ibu hadirin yang kami hormati, izinkanlah kami Pengurus Masjid dan Ulama menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada kesempatan hari ini atas kehadirannya, dan alhamdulillah cukup meriah. Kalau kita bandingkan tahun lalu sangat berbeda. Inilah momen yang sangat baik di mana kita sebagai umat menunjukkan rasa cinta dan kita ucapkan terima kasih. Semoga amal ibadah bapak-bapak ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat balasan pahala yang berlipat ganda. Pada saat ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak RW 02 dan juga Pak Ahmad Ghani yang telah mengusahakan kita untuk menambah instrumen alat atau tidak. Alhamdulillah Pak kami diterima dari Masyarakat DKI. Terima kasih. Juga tentunya kami sangat berterima kasih pada Ketua Pelaksana
perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang telah bekerja menyiapkan ini sejak bulan lalu. Alhamdulillah, semua sahabat yang baik. Tidak lupa kami berusaha ke Bapak menyampaikan permohonan maaf. Barangkali ada kesalahan kami, kesalahan penyampaian kami, dan juga kekurangan sempurnaan acara ini. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tambahkan bahwa kali ini kita sudah dihadiri oleh Pak Ustaz kita, Bapak Kiai Haji Daud Ismail, Daud Hendi Ismail, MPD, yang insya Allah akan mengisi acara drama yang berbeda. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Sultan yang sebelumnya. Untuk sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua RW 002 Bapak Ustadz Marullah. Kepadanya dipersilakan sebelum tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kiram al-mufawwid. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu alaihi para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para suku dan sepuh, para bapak, ibu-ibu, para ketua RT dari 001 sampai 015, terutama dan yang paling utama yang kami muliakan, Dr. Haji Kiai Daud Hendi Ismail, SAB MPD, mulia beliau hadir bersama kita. Yang kami hormati Dr. Saifullah Allah yang baru saja meninggalkan tempat ini pada beliau di para penjara, dan yang kami hormati Kiai Marwan Purwowiji Gunawan, dan kami hormati Kiai Ahmad Iqbal Imam Ramtau dari MH, dan yang kami muliakan Khairul Wajah Al-Fakir yang juga meninggalkan tempat ini. Semua kiai-kiai, para tokoh masyarakat, para sepuh kita doakan dan senantiasa diberkahkan kehidupannya di panjang umurnya dalam menjalankan ilmu-ilmunya untuk menyampaikan yang memuliakan kita bersama Kiai Abdul Hakam ini, dan yang kami hormati berkaitan dengan sambutannya Ketua DKM Bapak Insinyur Haji Suwarto. Beliau sangat berantusias dalam kali ini acara maulid yang diadakan pada waktu sudah berakhir di bulan maulid, dan tadi sudah tetap komitmen mengadakan acara-acara ini dengan mengundang kita yang bisa mengamalkan dan para alim ulama, para kiai yang mohon maaf saya tidak dapat menyebut nama satu persatu, namun kita mengurangi kehormatan kami dalam sanjung kami, para ibu-ibu, bapak-bapak hadirin semuanya, dalam rangka kita mengikuti peringatan hari besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menjadi satu bulan Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita panjatkan dalam kita menikmati iman Islam
Karena memang iman wanita itu yang telah berkati jiwa kita sangat mulia dan sangat tinggi. Apapun saja yang lain iman itu sangat tinggi misalnya dengan iman Islam yang ada di kita tidak bisa hadir ke tempat ini dan kita mengikuti perayaan untuk orang kita Muhammad SAW. Karena biasa kita terus mengikuti sunnah yang kita Muhammad SAW, bukan hanya sekedar kita memperingati kelahirannya, lawat dan dalam tidak lupa kita Muhammad SAW dan keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang dari lama. Mudah-mudahan kita hadirkan ini termasuk dan tertulis sebagai umatnya yang Allah telah memberikan tempat yang kiamat. Hadir amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mewakili umur PWK 2 jadi dari bidang sambutan. Kebetulan saya bersambutan kini banyak guru-guru kita yang akan mendapat menyampaikan ilmu-ilmunya kepada kita. Namun boleh buat karena di Al-Quran tidak sempat hadir pada setiap hari ini, sehingga saya yang mewakili. Atas nama guru dari Al-Quran, saya cuma ingin menghimbau kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang mempunyai anak remaja ya SMP, SMA, tolong diawasi, dijaga kalau malam, apalagi malam Sabtu dan malam Minggu, karena tawuran pada saat ini semakin marak pada anak-anak kita. Kemarin baru saja kita dengar ada korban di tetangga kita, yaitu di Kostikong, Bapak. Bu, tolong diingatkan ya Bu, dijaga Bu, jangan sampai ikut tawuran. Kalau ada kejadian meninggal itu namanya mati konyol Bu, bukan akhir. Kita nggak punya tujuan apa. Pilihannya cuma satu Bu, satu ya Bu, cuma satu lagi. Kalau satu program ini bagus Bu, banyak. Bahkan di sekolah-sekolah semua bebas bayaran. Jadi ibu yang menyuruh sekolah besok bisa dibuat jajan gitu. Karena udah bayar lagi, disamakan sama negeri swasta, udah ada bedanya. Yang dapat saya sampaikan kurang lebih saya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Guru untuk menyampaikannya. Semoga bermanfaat buat kita semua yang ini. Untuk menjadi keberkahan pada acara pagi hari ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Muhammad Ali Mansur MPDI. Kepada beliau dipersilakan. Sallallahu alaihi wasallam. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله
liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah walakin Rasulullah walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahu wa nuru ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan. Semoga beliau dan kita yang mendengarkan dapat limpahan dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, kami mohon maaf apabila ada kata yang salah. Saya sebagai MC kepada hadirin untuk menyisihkan sebagai rezekinya, berilah sedekah terbaiknya diiringi oleh tim hadroh. Kami persilakan.
Terima kasih kepada hadirin yang telah menyisihkan sebagian hasilnya untuk pelaksanaan untuk berkahnya Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk sambutan yang terakhir, perwakilan dari guru-guru tetap Masjid Taklim Nurul Amal yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Muhammad Nurul Fauzi Gunawan. Kepada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal awal bila ibtida wal akhir bila intihad. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wal mujtaba wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatidzah, para orang tua, ibu bapak hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mobil khusus yang sama kita hormati guru kita Ad-Da'i ilallah Al-Mukarram Abuya Kiai Haji Abdul Wahab As-Sani, guru kita Ad-Da'i ilallah Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Kalimullah, guru kita yang akan nanti menyampaikan mau'izatul hasanahnya Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Daud Hendi Ismail, Ketua DKM Masjid Jami Nurul Amal Al-Mukarram Bapak Haji Suwarko beserta staf dan jajarannya, guru tetap kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hitqan, dan begitu banyak para alim, para ulama, para tokoh yang mohon maaf tidak tersebut satu persatu namanya, namun insya Allah yakinlah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Kita doakan semua guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat. Amin bijahil amin ya rabbal. Salah satu di antara nikmat yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita setelah tentu nikmat iman, nikmat Islam, adalah nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan akal itu 1000 bagian.
Berapa Bu? Dari 1000 bagian akal, Allah ambil 999 akal, Allah berikan untuk akal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sisa 1 bagian. 1 bagian akal yang tersisa ini Allah pecah lagi menjadi 10 bagian. 9 bagian Allah berikan untuk akalnya para nabi, akalnya para rasul, akalnya para aulia, akalnya para ulama. Sisa 1 bagian akal. 1 bagian akal yang tersisa ini lalu Allah pecah lagi menjadi 10 bagian. 9 bagian Allah berikan untuk akalnya laki-laki, dan 1 bagian akal yang tersisa Allah berikan untuk akalnya orang perempuan. Jadi orang laki akalnya berapa? 9. Orang perempuan akalnya berapa? Makanya orang perempuan suka diakal-akalin. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan nafsu itu 100 bagian. Dari 100 bagian nafsu, 99 nafsu Allah berikan untuk nafsunya orang perempuan. Dan 1 nafsu yang tersisa Allah berikan untuk nafsunya orang laki-laki. Orang perempuan itu nafsunya banyak, 99. Di pipi ada, di bibir ada, di leher ada, di buah dada ada, sampai di bawah ketek ada. 99. Tetapi dalam kenyataan 9 akal yang ada pada diri seorang laki-laki itu mampu dikalahkan oleh 1 nafsunya. Dan terkadang 99 nafsu yang ada pada diri seorang perempuan hampir tidak tampak sama sekali karena Allah tutupin dengan sifat malu. Benar apa benar? Makanya orang perempuan dia lagi kepengen banget, kagak kalahnya minta duluan. Karena ditutupin oleh rasa. Beda sama orang laki, kalau udah kepengenannya ngusel aja ngusel dia. Di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir fil Ahaditsil Basyirin Nadir li Syekhil Imam Jalaluddin As-Suyuti, ada 1 riwayat yang mengatakan innakum fi zamani man taraka minkum usyra ma umira bihi najah wa sayati zamanu man amila minhum bi usyri ma umira bihi halak. Sayati ala ummati zamanu man amila minhum bi usyri ma umira bihi najah. Wahai sahabatku, kata Nabi, innakum fi zamani man taraka minkum usyra ma umira bihi halak. Kalian itu hidup di satu zaman yang apabila kalian meninggalkan 10% dari apa yang diperintahkan, maka itu sudah dapat menghantarkan kalian kepada gerbang-gerbang kehancuran, kebinasaan, dapat menghantarkan kalian masuk ke dalam neraka. Itu sahabat. Siapapun yang hidup di zaman Nabi, yang bertemu dengan Nabi,
yang melihat keagungan Nabi, yang melihat mukjizat Nabi, ketika mereka menjalankan apa yang diperintahkan 90%, ninggalin hanya 10%, itu sudah dapat menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka. Itu sahabat. Berat apa gagal? Berat. Innakum fi zamani man taraka minkum usyra ma umira bihi halak. Kalian itu ninggalin 10% aja dari apa yang diperintahkan, walaupun ngamalin 90% neraka. Wa sayati zamanu man amila minhum bi usyri ma umira bihi najat. Akan tetapi akan datang satu masa, akan datang satu zaman yang dialami oleh umat manusia, di mana manusia yang hidup di zaman itu mereka hanya mengamalkan 10% saja dari apa yang diperintahkan. Itu sudah dapat menghantarkan mereka mendapatkan keselamatan, mendapatkan keberkahan, mendapatkan surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Orang yang gak pernah ketemu Nabi, orang yang gak pernah melihat mukjizat Nabi, tetapi ketika mereka menghadiri peringatan Maulidur Rasul, diceritakan keagungan Rasul, diceritakan bagaimana perjuangan Rasul, diceritakan bagaimana akhlak budi pekerti Rasul, tertanam di dalam hatinya cinta kepada Rasulullah, maka insya Allah mereka mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Waktu saya hanya 7 menit. Saya nggak mau melanggar konsekuensi yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Solusi telah menjawab semua kami. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin. Hadirin yang berbahagia, kita yaitu ceramah agama dalam acara peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tema penerang jalan kegelapan, penunjuk jalan kebenaran, yang insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Hasan Kiai Haji Hendi Ismail SAG MPD. Kami persilahkan dengan segala hormat. Sallallahu Nabi. Izin, Guru. Tes. Yang ngantuk biar tambah ngantuk, yang belum ngantuk biar pules. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metik daun salam, yang pojok bilang cakep, yang tengah bisik-bisik gemoy. Kita ulang. Metik daun salam, yang kompak ngapa? Metik daun salam, bapak-bapak melongo aja. Dia ngomong, kata emak-emak gemoy, kata bapak-bapak gemuk. Metik daun salam, metiknya di kampung Sumur. Yang jawab salam insya Allah panjang umur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang salam pergi ke pasar Keranji. Yang nggak jawab salam mudah-mudahan matinya jadi memedi. Tayangan. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala miftahi babi rahmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Hadratal mukarram wal muhtaram, para masyayikh, para asatid, para hujjaj, dan para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, segenap para guru-guru kita yang banyak hadir pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Izinkan saya untuk menyebutkan satu persatu yang jumlahnya di catatan ada 93. Di antaranya adalah guru kita Hadratul Karam Kanda Dr. Kiai Haji Saifullah Hasbiallah MPD, yang tadi telah hadir kemudian meninggalkan tempat untuk hadir di tempat yang lainnya. Guru kita yang baru saja menyampaikan sambutan atas nama guru tetap di masjid yang sangat kita cintai ini, akhirah fil mahbub Adinda Kiai Haji Wawan Fauzi Gunawan SPDI. Guru kita akhirah fil mahbub Kiai Haji Ahmad Itqanul Himam Rantau LCMA. Guru kita akhirah fil mahbub Kiai Haji Nurfat Zain Al-Hafidh. Guru kita akhirah fil mahbub Kanda Kiai Haji Karimullah Hasbiallah. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Ketua Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Cakung, yaitu orang tua kita Kanda Kiai Haji Nur Hasan Sayuti. Guru kita Hadratul Mukarramah Ibunda Ustazah Hajjah Titi Fatimah. Ketua DKM Bapak Haji Suwarto beserta para pengurus yang lainnya. Ketua Majlis Taklim Nurul Amal Hadratul Mukarramah Ibunda Ustazah Hajjah Nur Hayati Junaidi. Kemudian yang mewakili atas nama Lurah Jatinegara yang tadi telah disampaikan perwakilan oleh Pak RW kita, yaitu Bapak Marullah, Bapak Ketua RT, Qori kita Kanda Ustaz Muhammad Ali Mansur, kemudian Abang Semi dan semuanya. Wabil khusus saya bisa hadir pada kesempatan hari ini untuk yang ketiga kalinya. Saudara saya ingkang kula hormati panjenenganipun Kang Mas Haji Agus, Ibu hadirin jemaah Majelis Peringatan Maulid yang selalu mendapatkan keberkahan, ridho dan lindungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah merupakan hari yang sangat indah dalam kehidupan kita. Duduk kita bersimpu di tempat ini dalam rangka memperingati lahirnya sosok manusia yang sangat luar biasa. Saking luar biasanya beliau, kapanpun kita laksanakan peringatan kelahirannya, kapanpun kita kerjakan dan kita adakan peringatan kelahirannya, kalau bahasa orang Jatinegaranya, kagak ada istilah kadaluarsa. Nggak ada istilah terlambat, apalagi bahasanya bahasa basi. Mengapa? Karena memang beliau adalah makhluk yang teramat hebat. Kehebatan beliau bukan karena kita, tapi yang membuat hebat beliau adalah tidak lain tidak bukan yang menciptakan seluruh makhluk yang ada di dunia dan kita yang ada di tempat ini, Allah Azza wa Jalla. Artinya, walaupun hari ini kita sudah berada tepatnya di tanggal 21 di bulan Jumadil Awal, anak-anakku yang ada di depan semuanya,
Pan kita tahu baginda Rasulullah itu lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun, ngomong gajinya biasa aja. Jangan negesin yang jadi pengatur acara. Pas bilang tahunnya tahun gajah, melototin saya gajah gitu. Emang saya kayak gajah bang. Orang langsing begini dibilang gajah. Saya langsing bu, ngelihatnya pakai sedotan dari Monas. Saya nyampe kata mama di bawah, itu yang ceramah ya, gede amat ya. Ya kata abang saya, abang Kiai Karimullah, kemudian Adinda Kiai Wawan, jangan lihat gedenya, gede-gede juga ikan bandeng, ikan betok, udah nganteng ngontok. Hadirin, artinya karena kehebatan beliau inilah kapanpun kita laksanakan, kapanpun kita adakan, udah indah aja udah. Ya. Walaupun jujur kata guru-guru kita sampai hari gini orang masih nanya, emang ada dasarnya ketika peringatan Maulid dilaksanakan? Emang ada hujah dan referensinya serta dalil ketika peringatan Maulid dijalankan? Baginda Rasulullah teramat luar biasa sayang sama kita. Kalau ada orang tua yang sayang terhadap anaknya, wajar emang anaknya. Kalau ada orang tua yang perhatian terhadap anaknya, lumrah orang yang beranakin dia. Kesayangan baginda Rasul, perhatian baginda Rasul, pedulinya baginda Rasul, bila dibandingkan dengan orang tua terhadap anaknya, belum pernah akan ada tandingannya. Kita orang tua aja kadang-kadang sama anak ada sebelnya. Ya lu tong dibilangin udah, diingetin udah, wader banget. Sampai orang tuanya ngomongnya kebablasan. Gua jujur nih tong nih, gua nyesel beranakin lu. Bocah sekarang ditanya begitu, apa kata anak sekarang? Kalau mama memang nyesel beranikin saya, sekarang saya siap masukin lagi. Yang bocah milenial. Akhirnya mah berbahagia. Tapi beda dengan beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika hari ini kita duduk bersimpul di tempat ini dalam rangka memperingati kelahiran beliau, apa yang kita sudah keluarkan, apa yang sudah kita korbankan, apa yang sudah kita berikan, bila dibandingkan dengan bagaimana kasih sayangnya baginda Rasul, demi Allah belum pernah akan ada apa-apanya. Makanya kalau ada orang yang bilang, apa itu Masjid Nurul Amal melaksanakan peringatan Maulid? Jawab sama mereka, baginda Rasul cinta sama umatnya belum pernah melaksanakan perintah-perintah dalil. Maka kita sebagai umatnya sayang terhadap baginda Rasul, cinta terhadap baginda Rasul, nggak butuh yang namanya dalil. Kenapa? Cinta harus tanpa ada basa-basi. Asik. Emang udah siang ngomongnya jangan semangat-semangat ya. Sekarang nih udah jam 10 kurang 10 menit nih. Insya Allah nggak sampai jam 1 acara kita selesai. Mama kuat sampai jam 1? Bohong. Bilangnya kuat orang snack ama. Nasi besek udah di depan, aman udah kan ya. Hadirin jemaah yang berbahagia. Begini ibu hadirin jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana beliau begitu hebatnya? Nih, saya cuma hanya mencuplik dari apa yang disampaikan oleh guru-guru kita yang mulia. Dari beliau ketika berada di dalam kandungan ibundanya aja udah beda. Bu, ibu pernah hamil ya? Ada yang udah sekali, ada yang pernah 2 kali, ada yang pernah 3 kali, ada yang ketika ditanya lupa saking kebanyakan hamil. Mama jangan mototin saya kira-kira udah berapa bulan jangan ya. Baginda Rasul tuh ketika beliau ada di dalam kandungan ibunda Aminah itu aja udah beda. Ya. Dalam salah satu kitab yang selalu disampaikan oleh guru-guru kita, nama kitabnya adalah An-Ni'matul Kubra 'alal 'Alam. Apa kata beliau ibunda Aminah? Di saat aku sedang hamil bulan pertama, wa huwa fi awal syahr Rajab al-Asam,
Beliau mengandung baginda Rasul di bulan pertama, di bulan Rajab. Ya Allah, bulan Rajab udah deket lagi loh, Bu. Sekarang udah bulan Jumadil Awal. Setelah bulan Jumadil Awal, bulan Jumadil Akhir. Setelah Jumadil Akhir, bulan. Setelah bulan Rajab, bulan. Setelah Syaban, bulan. Kata ibu-ibu, ya Allah, baru kemarin puasa, besok udah puasa lagi. Kata mama, baru kemarin waktu puasa belanja ke Tanah Abang, apa kagak puasa? Alhamdulillah, sampai hari gini puasa belum sempat dibayar. Udah besok. Ketika Ibunda Aminah mengandung baginda Rasul di bulan pertama, di saat Ibunda Aminah sedang tertidur, apa kata beliau? Idh dakhala alayya rajulun. Tiba-tiba dalam mimpi aku didatangi oleh seorang laki-laki malihul wajh, thayyibur raihah, wa anwaruhul laihah. Itu laki-laki cakep wajahnya, tampan rupanya. Kalau bahasa kita orang klendernya nih, itu laki-laki kalau diliatin, ya Allah, bikin hati tenang. Ada orang yang kadang-kadang dilihatin kan bukan hati makin tenang, makin ya dia datang gua gedek banget begitu. Tapi ini laki-laki luar biasa. Bukan hanya sebatas cakep wajahnya, tampan rupanya. Thayyibur raihah, wangi harum semerbaknya. Wa anwaruhul laihah, dari ujung kaki sampai ujung rambut bersinar. Kata anak-anak muda, wow, silau men. Saking begitu indahnya. Ibunda Aminah penanya sama laki-laki tadi, man anta? Man anta ini kalau dibahasakan Inggrisnya man utawi sapane wong iku anta panjenengan tuan. Ini Inggris apa mana nih? Kalau bahasa Cinanya man anta saha eta. Nih kalau bahasa kitanya man anta, mohon maaf kalau bahasa kita orang Betawi, lu siapa? Ini laki-laki ditanya nih. Ketika laki-laki tadi ditanya oleh Ibunda Aminah, laki-laki tadi berkata, Ana Adam Abul Bashar. Ya Allah, saya adalah Nabi Allah Adam, manusia pertama yang Allah ciptakan. Ibunda Aminah nanya kembali, Maturidu, apa yang kau harapkan wahai Nabi Allah Adam? Maka Nabi Adam berkata, Abshiri ya Aminah, qad hamalti Sayyidul Bashar. Wahai Ibunda Aminah, kata Nabi Allah Adam, bergembiralah engkau, berbahagialah engkau, bersenang-senanglah engkau, bersuka hatilah engkau. Masa kitanya Ibunda Aminah disuruh girang. Apa sebabnya? Qad hamalti Sayyidul Bashar, karena anak yang kau kandung itu anak yang akan menjadi pemimpin manusia di muka bumi ini. Sallu ala Muhammad. Itu di bulan pertama udah dimimpin ketemu Nabi. Pertanyaan saya kepada ibu-ibu yang ada di depan saya, kira-kira ibu-ibu waktu lagi hamil pernah dimimpiin? Pernah Pak Ustaz didatangin suami? Enggak, didatangin tetangga saya. Ini bahaya nih. Emang apa didatengin tetangga? Orang saya pas lah hamil pertama, laki saya merah. Emang apa laki ibu merah? Habis terpincuk sama janda yang di pojok. Akhirnya aku pasrah di hadapan Allah. Ada tetangga yang perhatian sama saya. Itu tetangga bilang, udah Neng tenang aja, abang yang tanggung jawab. Akhirnya pas malam mimpi bukan ketemu lakinya, ketemu tetangganya. Jangan-jangan hasil tetangga. Itu di malam pertama, Bu, di awal bulan Rajab. Belum nanti di bulan yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai di bulan ke-9. Makanya pas tuh bulan Rajab hamil pertama. Artinya hamil di bulan pertama. Rajab, Sya'ban, Ramadan, kemudian Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rabiul Awal.
Ya, artinya ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kalau mengawali ketika beliau hamil di bulan Rajab, pas di bulan ke-9 bulan Rabiul Awal, baginda Rasul dilahirkan ke muka bumi. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kalau ada orang yang bilang penting dan perlunya apa kita memperingati maulid, ini orang yang harus kudu ngaji nih di Masjid Jaminul Amal. Beliau itu baginda Rasul luar biasa, Bu. Ya, saking luar biasanya makanya bersyukur kita, beruntung kita, berbahagia kita, karena Allah takdirkan kita sebagai umat beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana di antara kita ketika Allah sudah memberikan anugerah menjadi umat beliau? Pak RW udah sambutan nama kita, kesannya cakep, pilkada udah besok, jangan sampai lupa. Wah, Pak RW pakai kampanye lagi. Dikasih duit berapa duit itu? Ini mas, ini pelanggaran itu. Kecuali kalau emak-emak, ibu bapak, ntar pas pulang dikatin satu orang cepet, nggak apa-apa. Bu, Pak RW sudah memberikan sambutan dalam kondisi sekarang ini kita, ya Allah, prihatin kita terhadap anak-anak kita. Tawuran tiap hari, ya, ribut hampir tiap waktu, pembulian di tempat-tempat umum, di sekolah hampir tiap waktu. Bahkan yang paling memprihatinkan kita ketika terungkap dan terbongkar yang namanya judi online itu, banyak andil dari mereka-mereka yang masih duduk di bangku sekolah. Ini perhatian buat kita nih. Ada temanya nggak? Oh, nggak ada tema ya. Oh, penerang dalam kegelapan, penunjuk jalan kebenaran. Wah, ini judul kita nih. Kita akan bahas. Hadirin jemaah ini dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara guru-guru kita yang ada di tempat kita, selalu ingetin kepada kita, amanah yang paling berat, amanah yang paling beban, amanah yang paling dahsyat, yang nanti Allah akan mintai pertanggungjawaban kepada kita sebagai hamba, bukan hanya sebatas rezeki yang berlimpah, jabatan yang tinggi, tetapi amanah yang paling berat tidak lain tidak bukan adalah anak. Bu, kata ulama begini. Berapa banyak nanti manusia yang punya anak, yang menyebabkan orang tua mengarahkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Tidak semudah apa yang kita bayangkan, ibarat tangan membalik kedua belah. Tidak semudah itu, prosesnya panjang. Maka guru-guru kita selalu ingatkan dalam kajian-kajian di Masjid Jaminul Amal, pengajian suruh ngaji susah. Ketika di sana ada kampanye bagian-bagian minyak. Orang sono di tempat saya tinggal, orang Bekasi. Saya tanya orang Bekasi, ngapa sih begitu? Ngikutin orang Klender, Ustaz. Berarti di sini berarti gurunya. Nah, baik, kita akan mencoba ingin sedikit saja membahas apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam untayan hadis yang sangat indah, yang hadis ini disampaikan oleh salah satu mantu beliau, sepupu beliau, yang tinggal dari anak-anak udah bersama baginda Rasul, yang mendapatkan anak bontot baginda Rasul yang bernama Fatimah Zahra. Beliau adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dan hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Dailami. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Addibu auladakum ala thalathi khisalin. Adibu padha ngulang otot krama sapa sira kabeh.
awalajakum ing pira-pira anak sira kabeh ala salasi khisalin ing atase telu pira-pira pekerti niki paham napa boten? Mohon izin guru, mohon izin. Abang saya paham paham. Lah ibu-ibu nggak paham, orang saya aja ngomong bingung. Bahasa Indonesia begini dah. Adibu awladakum ala thalathi khisalin. Ajarkan anak-anak kita, didik anak-anak kita dengan 3 macam perkara. Yang pertama kata Rasulullah, bagaimana anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbi nabiyyikum. Ajarkan anak-anak kita mengenal siapa nabinya, mengenal siapa rasulnya. Nabi yang dimaksud tidak lain tidak bukan adalah beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak di zaman milenial seperti sekarang ini, Bu, Pak, yang jadi idolanya bukan lagi baginda Rasul. Neng, idolanya siapa, Neng? Oh, artis yang dari Korea. Kenal kagak? Udah pakainya kayak mereka. Dandananya ngelain makmanya mau kondangan. Idolanya ya. Anak-anak kita yang laki ketika ditanya, nah siapa idolamu, nah siapa ponatanmu, yang sekarang bukan yang namanya baginda Rasul. Siapa? Idola saya si Ronaldo ya, bukan lagi baginda Rasul. Kalau sampai anak-anak kita yang menjadi idola adalah bukan baginda Rasul, yang menjadi panutan bukan baginda Rasul, jangan pernah salahkan anak-anak kita. Bisa jadi kita orang tuanya yang tidak perhatian terhadap anak-anak kita. Ada orang tua yang rajin ngajinya, rajin sholatnya, punya anak sih sabodotai, lo mengaji kayak mau kagak terserah. Ada yang begitu loh, Bu, ada nggak orang tua yang begitu? Hati-hati loh, Bu. Hati-hati loh, Bu. Waktu di dunia nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, tawuran mulu, berantem mulu. Orang saya punya orang tua nggak pernah diaru-aruin. Bahkan orang tua saya dikasih modal. Lu mau perang ya, Tong ya? Nih beliin celurit nih. Lo mau tawuran ya, Tong ya? Tawuran nih. Lo bikin bom kecil-kecilan nih. Nanti tuh anak minta keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, Bu. Ya. Maka dari itu, Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kalau anak-anak kita yang sudah diidolakan adalah baginda Rasul, kalau anak-anak kita yang menjadi panutan adalah baginda Rasul, yang tentunya dalam kehidupan sehari-hari bercermin terhadap apa yang telah dilakukan, dicontohkan, dijalankan, dipraktekkan oleh beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini ada merupakan tugas yang terberat, yang sehingga kata Rasulullah dalam hadis yang lainnya, madrasatul aulad. Ini mak saya nih yang ada di depan semuanya nih, itu tempat sekolahnya anak-anak loh. Makanya kalau tempat sekolahnya anak-anak, kalau anak-anak kita udah mondok misalnya, sekolah contohnya, belajar umpamanya, dibantu dengan uluran biaya yang bagus. Ini kadang-kadang orang tua kan protes dong, anak saya udah 2 tahun nggak bisa apa-apa. Lah bukan nggak bisa apa-apa, emang masuknya jarang, masuk sekolahnya jarang, udah gitu otaknya rada goblok belajar, sama bayaran rada telat, guru disalahin. Ada nggak gitu? Ada nggak gitu? Tanya orang-orang tua kita. Pulang ngaji nangis dulu. Lo ngapa nangis? Dipukul balik sama guru saya. Yang mana, Tong? Yang sebelah kiri. Coba yang kanan, Tong. Dipukul lagi sama orang tua kita. Emang lo yang bader. Bener ya, bener ya. Hasil didikan orang tua. Nggak ada anak yang nggak pernah bisa sholat dan bisa ngaji.
Coba orang-orang tua sekarang, bocah nangis, ya Allah, jangkauan mama nangis, ngapa? Guru galak. Udah gitu orang tuanya punya jabatan, dia belum tahu tuh guru. Dia datengin ke sekolah tanpa ada klarifikasi. Ya, dengan jabatan yang dia punya, ya, dengan modal nama baik yang dia miliki. Mau tuh bilang, Bu, berapa banyak guru yang tanpa salah, tanpa dosa dikeluarin. Makanya kan bocah sekarang-kadang kalau bahasa orang sekarang ada ogohan, pinter kagak, ngeselin, iya. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada kita, ibu hadirin jemaah yang berbahagia, maka momentum dalam kesempatan ini, penerang dalam kegelapan, penunjuk jalan kebenaran. Siapa? Beliau baginda Rasul. Ayo kita kenalkan anak-anak kita. Nah, kau harus kenal siapa nabimu. Nah, kau harus kenal siapa rasulmu. Di mana tempatnya ini? Kalau di rumah keterbatasan waktu. Yang kedua kadang-kadang juga nggak bisa kita. Kemarin waktu zaman Covid 2020 di bulan Maret awal, itu kan sekolah semuanya ada di rumah. Emak-emak yang selama ini mau guru sering protes, guru apaan itu? Kemarin waktu Covid yang ngajarin ibu-ibu, bener ya? Seminggu kuat, sebulan sabar, 3 bulan orang tua sama anak berantem. Ada nggak gitu? Ada nggak? Udah nggak kuat. Ternyata menjadi seorang pendidik berat. Itu kan perhatian buat kita, Bu. Jangan ngomel mulu. Bapak-bapak juga kemarin diuji tuh. Apaan itu di Masjid Nurul Amal? Sembahyang. Ya, 5 waktu, apalagi maghrib isya yang dibaca itu mulu. Ya, Fatihah pertama, yang kedua yang dibaca habis Fatihah rakaat pertama, pasti kuliah. Rakaat kedua pasti kuliah. Kemarin Ramadan kan masjid nggak dibuka tuh, musola ditutup, majelis taklim nggak dibuka, sembahyang di rumah. Punya bini ustadzah, yang namanya jadi imam kudu laki-laki. Nggak mungkin, Neng lu kan ustadzah, suara cakep, gua di belakang lagi, nggak sah. Lakinya jadi imam yang kemarin tukang protes di masjid, yang apa cuman punya kulhu kata anak, bah kagak ada apa yang lain, langsung dijatuhin sama anaknya. Coba bayangkan, ibu hadirin jemaah yang berbahagia, semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ini pan kita yang hadir punya gelar di belakang LCMH, lulusan Covid masih hidup. LCMH, lulusan Covid masih, lah kalau udah nggak hidup nggak ada di sini. Jujur ibu bapak, mana Allah sentuh kita, karena kesombongan kita, sombong kita kemarin di hadapan Allah. Itu pun yang namanya virus corona pan, ya Allah, ya, ketika di Zoom dengan alat teknologi yang canggih diperbesar sampai mungkin jutaan, ya Allah, ternyata ketika dimunculkan kayak rambutan itu ya, tapi bisa meluluh lantakan kehidupan manusia di dunia. Yang kerja banyak di PHK, warung banyak yang tutup, usaha banyak yang bangkrut. PPKM berlaku bukan hanya mereka yang bekerja, berlaku para asatidz. Apa sebabnya? Karena PPKM singkatannya adalah pengurangan pemasukan. Tapi ada pengurus masjid yang masih perhatian. Tenang Tuan Guru, walaupun taklim bulanan di masjid kami tidak diadakan, untuk transport tiap waktu kami kirimkan. Ada yang begitu, cuman sebulan doang bertahan. Kan pemasukannya kagak ada. Sebulan bertahan. Lah kok nggak dikirim-kirim lagi? Orang keluar doang nggak ada masuk. Dahsyat. Ya Allah, Bu, sedih kita. Kondangan kagak ada. Orang mati kagak ada yang nahlilin. Tapi begitu. Jujur. Ini jujur. Ini pan rata-rata kita pasti kena, Bu. Walaupun kenanya itu relatif. Ada yang parah. Napasnya itu beli oksigen yang cuman tabung kecil yang biasa ngisi cuman 25.000, itu pada waktu itu dijual jutaan, rebutan antri, cuman pengen bisa nafas dengan leganya.
Jujur banyak di antara kita yang berkata, ya Allah, pokoknya ntar kalau COVID udah selesai, saya sakitnya sembuh ya Allah. Lewat, lulus, lupa. Apa sebabnya? Yang tahu kan cuma Allah doang. Allah sih kalau tahu nggak berisik. Coba bayangkan. Hadirin jemaah berbahagia. Hari ini kita dikumpulkan bagaimana mengenalkan anak-anak kita biar kenal terhadap Nabi-Nya, biar cinta terhadap Nabi-Nya. Ayo, belum terlambat kita arahkan anak-anak kita biar mengenal Nabi dan Rasulnya tentang akhlakul karimah. Hadirin, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabar, yang sabarnya nggak ada tandingannya. Ini cerita kan udah masyhur, cuman buat mantepin kita doang. Ketika Rasul meninggal dunia 1-2 hari, sahabat dekat yang menjadi salah satu mertuanya, ayo ngapain nih? Di pasar bah, ada tukang minta-minta yang matanya buta. Itu baginda Rasul bah, tiap pagi nyuapin. Itu kayaknya abah belum tuh. Oh, besok dah karena ini udah siang. Berangkat tuh sahabat Abu Bakar nyari pasar Klender. Yang tukang minta-minta cuman atu matanya buta. Ini tukang minta-minta udah matanya buta, mulutnya rada lemes. Tahu lemes? Lebay. Tahu lebay? Cerewet. Tahu cerewet? Bawel. Itu pengemis yang buta di pasar ngomong, siapa kamu? Delapan, saya yang biasa datang. Bukan. Yang biasa dia datang jauh-jauh udah datang wangi. Ibu-ibu kan waktu datang wangi. Orang seadanya dipakai minyak. 5 menit udah berubah wanginya. Ini bukan. Ya udah kalau emang kamu dah. Kemudian sahabat Abu Bakar menyiapkan makanan, langsung dimasukkan ke nggak begini caranya. Loh, maksudnya yang biasanya datang nih, itu makanan pan kasar tuh, mulut saya giginya udah nggak komplit. Itu yang datang tuh biasanya nyuapin saya dengan lemah lembut, nggak mungkin ditumbuk. Kalau bahasa emak-emak dulu kan, biar anak-anaknya mau makan di mamah dulu ya. Itu orang-orang tua dulu. Kalau orang tua sekarang mamah makanan, bocah kagak ada yang mau. Nah, mama mau jengkol sekarang. Hadirin jamaah yang berbahagia, sahabat Abu Bakar pelan-pelan masukin tuh makanan ke dalam mulutnya. Ketika akan dimasukkan lagi-lagi tuh pengemis ngomong pesan malu ya, lo jangan percaya sama Muhammad tukang bohong. Sahabat Abu Bakar cuma nangis. Kata sahabat Abu Bakar, ya Allah, ini pan Rasul ngasih makan bukan sehari 2 hari, bukan seminggu 2 minggu, bukan sebulan 2 bulan. Sabar. Saya tanya, mama ada yang begitu? Ada. Enggak sama orang lain. Punya laki yang model begitu manja, boleh. Lah boleh manja sama bininya. Makanya kalau ibu ada laki yang manja, jangan disia-siain. Jangan kadang-kadang kan begitu. Nih Pak, mohon maaf nih, kadang-kadang kan perempuan tuh kalau udah marah, kesalahan kita cuma atu. Dari tahun 2003 diingetin semuanya itu. Semuanya. Tapi mohon maaf, ini bukan ibu-ibu yang ada di sini. Ini ibu-ibu tuh aja semuanya diingetin. Puasanya, rajin baca Qur'annya. Ada urusan duit pada teriak bang. Kirain di tempat saya yang begitu nggak tahu di sini mata duitan juga. Duit belanja hari ini. Itu bininya bilang, ya Allah bang, uang belanja. Pertanyaan saya, ada nggak bini yang modal ini? Saya pesen nama orang-orang tua saya, DKM, sama RW, sama guru-guru. Kalau ada model bini begini, pesen saya cuma 1. Itu bini kalau melatih jangan dikuburin. Bu, ini mengapa penting dan perlu saya sampaikan, hadirin jamaah berbahagia. Belum kita lanjut cerita sahabat Abu Bakar, udah jam 10 lewat 20 menit. Karena jam 8:30 belum. Sabarnya. Itu ibunda Khadijah Al-Kubra, istri baginda Rasul, yang nikah sama baginda Rasul usia 40 tahun, baginda Rasulullah usianya 25 tahun. Bu, baginda Rasul itu seorang pemuda yang rajin bekerja, yang cuannya banyak. Ada yang kemarin bilang katanya
Pengangguran. Itu guru harus ngaji tuh. Baginda Rasul usianya sekitar 7, 8, 9 tahun. Itu kalau bahasa anak sekarang udah magang. Diajak untuk berdagang oleh paman beliau, Abu Thalib. Diajaknya. Udah magang tuh. Ya, sehingga ketika beranjak dewasa, ya Allah Bu, Pak, duitnya banyak. Menikah dengan Ibunda Khadijah Al-Kubra, mas kawinnya kalau dirupiahkan itu di atas 1 miliar. Ada orang kalender yang mas kawinnya sampai 1 miliar. Ada, sekali nikah besok pada mati. Sekarang kalau ada mas kawin sampai di atas 1 miliar, orang miskin apa kaya? Pemuda pengangguran apa pemuda bekerja? Makanya jangan sembarangan ngomong bagi Rasul. Itu Ibunda Khadijah Al-Kubra, sayang sama baginda Rasul, Bu. Ketika beliau akan meninggalkan dunia yang fana ini di hadapan baginda Rasul, tuh Ibunda Khadijah ngomong begini, Bang, iya Neng, saya pan istri abang udah lumayan lama ya. Iya Neng, Bang, iya Neng, pan saya banyak dosa Bang. Lah ini kan lagi ngomong sedih. Terus ngapa Neng? Saya minta ridho, maaf Bang. Bayangkan coba, baginda Rasul saking sayang nangis. Bu, tahukah di antara ibu-ibu yang saya muliakan, ketika beliau Ibunda Khadijah Al-Kubra akan meninggalkan dunia yang fana ini, pakaian yang beliau pakai, Bu, itu tambelannya berjumlah 83 tambelan. Ada mama yang 83 tambelan. Satu tambelan aja udah kagak ngaji. Kok kagak ngaji? Baju gua udah 2 tambelan ini. 83 tambelan Ibunda Khadijah Al-Kubra. Sepertiga kekayaannya ada di kota Mekah. Sahabat-sahabat, bajunya, medan perangnya, alat-alat perangnya, banyak dari beliau. Mau meninggal dunia, bajunya 83 tambelan. Sementara ibu-ibu yang ada di depan saya bukan 83 tambelan, tapi 83 seragam pengajian. Benar kan? Benar ya? Emang yang paling banyak seragamnya pas suami ibu gak kuat beli, emang duitnya udah boros sama bini. Sampai penggebisnya, udah ini beda nih, nggak halus ini udah. Akhirnya nanya, emang guru, yang dengerin kita udah ngos-ngosan. Guru, yang dengerin kita udah ngos-ngosan. Dan anak-anak kita semua jadi anak-anak saleh dan salihah. Al-Fatihah ala hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, anna Allah ta'ala yudhihil wasilata wal fadila wal syarafa wal darajata al-aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Thumma ila ruhi al-habib Abi Bakar bin Abdullah al-Attas sahib huraidah wa usulihi wa furu'i anna Allah al-Karim yadaghashana daghashahu birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihi wa ulumihi wa nafahati fid din wa dunya wal akhirah. Thumma ala niyati anna Allah ta'ala yaqdi hawaijana wa yastur عيوبنا ويكشف كروبنا ويحصل مقاصدنا ويختم لنا بالحسنى في لطف وخير ولطف وعافية وعلى ما نوى أسلافنا الصالحون وعلى ما نوينا من نوايا صالحة يا ربنا حققها بسر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي جلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتنفرج بها الكروب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع ويا من لا تغلطه كثرة المسائل ويا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه أذقنا برد رحمتك وكرم استجابتك اللهم إنا نسألك الحسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ولا تحرمنا في الجنان رؤيته اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا قولا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ضالين ولا مضلين ولا مبدلين وأنت حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله وتقبل يا كريم sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesini. Itulah tadi pembacaan doa untuk pembacaan doa ini tadi maka pada pula acara kita pada pagi hari ini kami selalu membawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sebelum saya tutup ada undangan Maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam besok pagi di tempat rumah kita Hasbi Allah tanggal 24 November 2024 pukul 7 waktu Indonesia sampai selesai. Ada pantun sedikit, kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.